Nearly half of all Americans have high blood pressure. Yes, almost half. اور اب یہ نئی گائیڈ لائنس کہتی ہیں اگر آپ کا بلڈ پریشر صرف 130/80 ہے تو آپ ہائپر ٹینشن کے مریض ہیں. یعنی کل تک جو لوگ خود کو ہیلدی سمجھ رہے تھے آج وہ میڈیکل ریکارڈز میں پیشنٹ بن گئے. لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اوور نائٹ ہائی بلڈ پریشر کے مریض قرار دے دیے گئے ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کیا یہ صرف امریکہ کا مسئلہ ہے یا پھر یہ ایک گلوبل کرائسس ہے جس کی لہر پاکستان جیسے ملکوں تک بھی پہنچ چکی ہے. پاکستان جہاں پہلے ہی ہیلتھ سسٹم فرجائل ہے، جہاں ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیز سائلنٹ کلرز بنے بیٹھے ہیں، وہاں کیا ہم اس نئی ڈیفینیشن کے بعد اور بھی بڑی ہیلتھ ایمرجنسی کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے یہ بیماری خاموش ہے لیکن اس کے نتائج تباہ کن ہیں. دل کے دورے، فالج، گردے فیل ہونے تک، اور ہاں دماغی بیماری یعنی ڈیمینشیا تک. تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نئی گائیڈ لائنس کیا کہتی ہیں، ان کا مطلب عام لوگوں کے لیے کیا ہے، اور سب سے اہم پاکستان جیسے ممالک جہاں لوگ پہلے ہی فاسٹ فوڈ، نمکین کھانے اور سیڈنٹری لائف کے عادی ہیں، وہاں یہ خطرہ کتنا بڑا ہے. اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں کیا چینجز کرنی ہوں گی. امریکہ کی امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن اور امریکن کالج آف کارڈیولوجی نے اگست 2025 میں ہائی بلڈ پریشر کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں. پہلے کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر 140/90 سے اوپر ہے تو آپ کو ہائپر ٹینشن ہے، مگر اب یہ حد بدل گئی ہے. اب نئی ریسرچ کے مطابق اگر آپ کا پریشر 120 سے 129 اور ڈائسٹولک 80 سے کم ہے تو یہ ایلیویٹڈ ہے. اگر یہ 130 سے 139 یا 80 سے 89 ہے تو یہ سٹیج 1 ہائپر ٹینشن ہے. 140/90 یا اس سے زیادہ ہو تو یہ سٹیج 2 ہائپر ٹینشن ہے، اور اگر 180/120 سے اوپر چلا جائے تو یہ ایک ہائپر ٹینسو کرائسس ہے. یعنی پہلے جسے ہم پری ہائپر ٹینشن کہتے تھے اب وہ ختم کر دیا گیا ہے. اب صرف ہائپر ٹینشن ہے، اور وہ بھی زیادہ ہارڈ ڈیفینیشن کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے سوچا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں تو شاید آپ اب ایک ہائی بلڈ پریشر کے مریض شمار ہوں. یعنی یہ تبدیلی اب لاکھوں نہیں کروڑوں افراد کو متاثر کرے گی. تو آخر یہ اتنا بڑا پرابلم کیوں ہے؟ کیونکہ ہائی بلڈ پریشر دل کے دورے، فالج اور یہاں تک کہ دماغی بیماریوں جیسے کہ ڈیمینشیا کا سب سے بڑا سبب ہے. امریکہ میں ہارٹ ڈیزیز ڈیتھ کی سب سے بڑی کاز ہے، فالج چوتھے نمبر پر اور ڈیمینشیا چھٹے نمبر پر، اور یہ سب ہائی بلڈ پریشر سے ایسوسیٹڈ ہے. اور یہ صرف نمبروں کا کھیل نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، اور وہ یہ کہ بیماری کو جلدی پکڑو تاکہ بڑے نقصان سے بچا جا سکے. لیکن کیا یہ سوچ فارما انڈسٹری کا دباؤ ہے یا پھر واقعی ایک میڈیکل نیسیسٹی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو دنیا بھر میں زیر بحث ہے. اب یہ گائیڈ لائن صرف نمبر چینج کے بارے میں نہیں ہے، اصل میں یہ آپ کی زندگی بدلنے کے بارے میں ہے. ڈاکٹرز اب پہلے سے زیادہ اگریسو ہیں، وہ صرف دوا نہیں دیں گے بلکہ آپ کی پوری زندگی کا حساب لیں گے. یعنی آپ کیا کھاتے ہیں، کتنا نمک استعمال کرتے ہیں، آپ ورزش کرتے ہیں یا نہیں، آپ کی نیند کیسی ہے، آپ شراب پیتے ہیں یا نہیں. گاٹ اٹ؟ یعنی امریکہ میں نئی گائیڈ لائنز لائف سٹائل پر فوکس کرتی ہیں، اور یہ گائیڈ لائنز کہتی ہیں سب سے پہلے ڈیش ڈائٹ، یعنی زیادہ پھل اور سبزیاں اور کم نمک. پھر ایکسرسائز، ہفتے میں کم از کم 150 منٹ، اور شراب اور سگریٹ سے مکمل پرہیز. تو یہاں ایک اور اہم چیز انٹروڈیوس کرا دوں تو جناب یہ ہے پریونٹ کیلکولیٹر. یہ ایک نیا ٹول ہے جو آپ کے کولیسٹرول، شوگر، بلڈ پریشر، ویٹ اور فیملی ہسٹری کو ملا کر کے بتاتا ہے کہ آپ کو دل کا دورہ یا
पैरालिसिस होने के कितने चांसेस हैं। यानी हर मरीज के लिए अलग इलाज, अलग प्लान। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब पाकिस्तान में मुमकिन है? क्या हम पाकिस्तानी अपने खाने की प्लेट में नमक कम करेंगे या फिर चिकनाई और तली हुई चीज़ों के बगैर जीना नामुमकिन समझते हैं? अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। यहाँ रियलिटी और भी खौफनाक है। स्टेटिस्टिक्स कहते हैं कि पाकिस्तान में बालिग आबादी का 18% हिस्सा हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। कुछ रिसर्चेस के मुताबिक ये शरह 44% तक जा चुकी है। यानी तकरीबन हर दूसरा पाकिस्तानी इस खामोश कातिल का शिकार है और आधे से ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं कि इन्हें ब्लड प्रेशर है। ये बीमारी दिल का दौरा, फालिज, गुर्दों की नाकामी और यहाँ तक के दिमागी कमजोरी का बायस बनती है। लेकिन क्या हम इसे संजीदगी से ले रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग सिर्फ तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब मसला बहुत बड़ा हो चुका होता है या बिगड़ चुका होता है। और अब रूटीन चेकअप ये हमारे कल्चर में मौजूद ही नहीं, और यही सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर आप वक्त पर बीमारी को पहचानेंगे नहीं तो आप इसे रोकेंगे कैसे? बात करते हैं पाकिस्तानी खाने की। मज़ेदार ज़रूर है लेकिन सेहत के लिए खतरनाक। अब यहाँ एक और दिलचस्प पहलू आता है, नमक। क्या आप जानते हैं औसतन एक अमेरिकन रोजाना तकरीबन 3300 मिलीग्राम नमक खा जाता है। सोचें, ये मिकदार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तजवीज़ करदा हद से तकरीबन 50% ज्यादा है। और पाकिस्तान, यहाँ तो मामला और भी बिगड़ा हुआ है। हम चाय में भी नमक डाल लेते हैं, दही में भी, अचार में भी, और तकरीबन हर सालन में इजाफी नमक इस्तेमाल करते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हम वाकई सेहत बेहतर करना चाहते हैं तो नमक को 2300 मिलीग्राम फी दिन से कम रखना ज़रूरी है, और बेहतर ये है कि इसे 1500 मिलीग्राम तक महदूद करें। एक और हल ये है कि पोटाशियम पर मबनी नमक इस्तेमाल किया जाए, जिसे सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स कहा जाता है। इससे ना सिर्फ सोडियम कम होगा बल्कि पोटाशियम खून की नालियों को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर नीचे लाने में मदद करेगा। तो सवाल ये है, हम अपनी सेहत के लिए खुद कितने संजीदा हैं? क्या हम अपनी प्लेट में मौजूदा नमक कम करने को तैयार हैं? हरगिज़ नहीं। बाहर के खाने, प्रोसेस्ड फूड, तेल और नमक से भरपूर डाइट, ये सब हमारी शरियानों को तेज़ी से तबाह कर रही हैं। और फिर है हमारा लाइफस्टाइल, बैठे रहना, वर्कआउट ना करना, नींद पूरी ना करना और ज़हनी दबाव, ये सब मिलकर हमें एक हाइपर टेंशन कैपिटल बना रहे हैं। हम अक्सर अमेरिकन गाइडलाइंस पर तनकीद करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, कहते हैं ये फार्मा इंडस्ट्री का खेल है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हम पाकिस्तान में इन पर अमल करते हैं? अमेरिका में प्रिवेंट कैलकुलेटर आ गया है, वो हर मरीज़ के लिए अलग प्लान बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ तो आम डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर मशीन भी कभी कभार ख़राब होती है। क्या हम भी कोई ऐसा निज़ाम बना सकते हैं जहाँ लोगों को पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर मिले? या फिर हम सिर्फ दुआ और किस्मत पर गुजारा करेंगे? याद रखें, ये खामोश बीमारी है, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आपकी रगों को तबाह कर देगी। ये दिल के दौरे, फालिज और गुर्दे की नाकामी का सबसे बड़ा ज़रिया है, और अगर हमने अब कुछ ना किया तो पाकिस्तान एक हाइपर टेंशन कैपिटल बन जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं थी, ये आपको जगाने के लिए थी। अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, नमक कम करें, एक्सरसाइज करें, नींद पूरी करें। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही आपकी ज़िंदगी बचा सकती हैं। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने आखिरी बार कब अपना ब्लड प्रेशर चेक किया था और वर्कआउट कब किया था। और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद ऐसे टॉपिक्स पर बात करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने दिल का बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।